Sports are beneficial for both a child's mental and physical well being. Sports play a pivotal role in the makeup of a young athlete. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune brings to you a webinar on Athletics Naya Junoon. ये है बदलता भारत. To be a part of future Olympics, to develop a sense of friendliness among the children and develop their team spirit by our speaker Sudhakar Memani. To improve their academic performance, to shape their body and make it strong and active, to grow up as more energetic individual, our chairman Sri Subhashji Parmar has inspired and guided us. To maintain good fitness level and boost self-esteem, let's begin with our today's interesting webinar. Good morning and a warm welcome to one and all. I, Annie Swamikan, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, welcome you all for today's Facebook Live webinar with our eminent guest, Shri Sudhakar Memani Sir, National Player and Athletics Coach, on the topic Athletics, Naya Junoon. ये है बदलता भारत. We at Acharya Shri Vijay Vallabh School, with the inspiration and guidance from our chairman, Shri Subhashji Parmar Sir, and members of the Education Committee, have organized this webinar. Games and sports are an important part of our lives. They are essential to enjoy overall health and well-being. Sports and games offer numerous advantages and are thus highly recommended for everyone irrespective of their age. This webinar will help you to enhance your knowledge about athletics. Running, jumping, and throwing are natural and universal forms of human physical expression. Athletics consists of track and field events. In the track events, competitions of races of different distances are conducted. The field events have their roots in ancient human history. So, everyone, let's be ready for today's interesting webinar. Now, I hand over to our principal, Mrs. Snehal Khataukar ma'am, to brief us about our school. Over to you, ma'am. Thank you, Annie. Good morning to one and all. Once again, a very warm welcome to all of you. From the bottom of my heart, I thank our today's speaker, Shri Sudhakar Memani, National Player and Athletic Coach, for accepting our request and ready to enlighten our today's webinar on the topic Athletics. Acharya Shri Vijay Vallabh School has a wonderful team who always come together to achieve great things. I wholeheartedly thank our chairman, Shri Subhashji Parmar Sir, who is a great motivator for us and always leads us. Our management, staff, and students are really fantastic explorers who makes the best of every opportunity. Here, I would like to quote some best motivational quotes from our famous athletes. If something stands between you and your success, move it. Don't be afraid of failure. This is the way to succeed. You dream, you plan, and you reach. The value of athletics in school is significant and cannot be overlooked. It has a strong impact on individuals, schools, and communities. We at school offer a wonderful blend of academics, sports, and cultural activities in our curriculum. We always feel proud about our passionate students
who practice and who participate in the various inter-school competitions like swimming, boxing, taekwondo, and running, and team events such as volleyball, basketball, kho-kho, and kabaddi, and bring laurels to our school. Yoga and meditation are part of our daily routine. We always encourage our students to be physically fit and active and helps them to stay focused in their studies and also develop skills such as teamwork, coordination, multitasking, and situational awareness. So everyone, let's be ready and gain an interesting knowledge through our today's outstanding webinar on the topic athletics. Thank you. On behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, I'm extremely glad to introduce to you our Honorable Chief Guest, Shri Sudhakar Memane Sir, National Player and Athletics Coach. Sir is a sports teacher at Abhinav Vidyalaya English Medium School, Pune for past 19 years. Sir is a national athletic player who has taken part in athletic events for 500 meters and 10,000 meters and cross country. Sir is an athletic coach at state level and international level for past 15 years. For past 10 years, Sir is providing free coaching to young youth on Sanas ground near Sarasbagh every day from 3 to 5:30 p.m. in the evening. Under the excellent guidance of Sir, many youths have achieved gold and silver medals for athletics and have brought laurels to our country. We are indeed blessed that you are with us, Sir, this morning. Thank you, Sir. Now, I request Sir to give his views. Over to you, Sir. Good morning, all of you. My dear parents and love my child. आज तुमच्या शाळेत येऊन मला खूप आनंद झालाय की मला जे ॲथलेटिक्स विषयी बोलायला जे प्रिन्सिपल मॅडमनी आणि अभिजित सरांनी रिक्वेस्ट केली त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद वाटतो. आणि पेरेंट्सला मी सांगतो की आज मुलांना खेळण्याबद्दल अडवू नका. छोटी मुलं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मुलांसाठी स्पेशल मी पेरेंट्सला सांगतो की खेळण्याचे वय जे आहे ते खेळण्याचे वय त्यांचं मारू नका. His child, his development, the strength, muscle strength, stamina, and एज्युकेशन. खेळण्याबद्दल त्याचा अभ्यास आहेच आहे. अभ्यासाबरोबर खेळणं हे खूप गरजेचं आहे. तर 1 तास मुलाला खेळायला पाठवणं हे खूप गरजेचं आहे पेरेंटसाठी. पेरेंटनी स्वतःहून त्याच्याबरोबर खेळा किंवा त्याला ग्राउंडवर घेऊन जावा, टेकडीवर घेऊन जावा, योगासनं, सूर्यनमस्कार, स्किपिंग हे केलं त्याची प्रतिकारशक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न करा. हे फर्स्ट टू फोर्थ ही जी मुलं आहेत ह्याच्यात प्रतिकारशक्ती जेवढी वाढेल तोच मुलगा पुढे जाऊन खेळात प्रावीण्य मिळवेल. हेच मला पेरेंट्सला फक्त आता सांगायचंय. याच्या पुढे आपण ॲथलेटिक्स विषयी जे काय मॅडमनी शाळेने जे ठरवलंय त्या पद्धतीने आपण पुढे जाणार आहोत. ओव्हर टू मॅडम. Thank you, sir, for your views. With this, I hand over the session to Abhijit sir for the question and answer. Thank you, ma'am. Now we begin the most interesting session of the webinar, that is a question and answer session. So I request to our student Aditya Meher to ask question Sudhakar sir. Over to you, Aditya. Unmute yourself.
Aditya, unmute yourself. माइक ऑन कर आदित्य. माइक ऑन कर आदित्य प्लीज. जा आवाज येत नाहीये. सर कंटिन्यू. Okay, Aditya, I will read your question. What is the athletics? I will read your question. What is the athletics? And can you brief us about athletics? Athletics म्हणजे काय? याबद्दल थोडी माहिती द्याल का? Overview sir. Athletics is a group of sporting event. Athletics म्हणजे ट्रॅक इव्हेंट, फील्ड इव्हेंट, ट्रॅक इव्हेंट, तर रनिंग इव्हेंट. ट्रॅक इव्हेंट मध्ये 3 प्रकार असतात. स्प्रिंटिंग इव्हेंट, मिडियल डिस्टन्स रनिंग, लॉंग रनिंग. 3 इव्हेंट मध्ये स्प्रिंटिंग इव्हेंट फर्स्ट. जो स्प्रिंटिंग इव्हेंट असतो तो 100, 200 आणि 400 मीटर. या इव्हेंटला सिटिंग स्टार्ट कंपल्सरी. मिडल डिस्टन्स 800 and 1500 मीटर रन. यांना स्ट्रायगर असतात पण स्टार्ट ही स्टँडिंग असते. आणि त्याच्यात इंटरेस्टेड एक इव्हेंट असतो 3000 मीटर ट्रिपल चेस. हे 3000 ट्रिपल चेस मध्ये तुम्हाला 7.5 राऊंड मारायचे असतात आणि प्रत्येक राऊंडला तुम्हाला 5 हर्डल्स कटिंग करायचे असतात. त्या 5 हर्डल्स मधली एक हर्डल्स ही तुम्हाला पाण्यात जम्प करून मग मारायची असते. असे 7.5 राऊंड तुम्हाला ट्रिपल चेसला असतात. नंतर लॉंग रनिंग डिस्टन्स यस 5000 मीटर रन, त्याला तुम्हाला 12.5 राऊंड मारायचे असतात. आणि 10,000 मीटर रन जो आहे त्याला तुम्हाला 25 राऊंड मारायचे असतात. तुम्ही ट्रॅक पाहिलाच असेल, बालेवाडीला जे कोण गेले असतील तिथं सिंथेटिक ट्रॅक आहे. पुण्यात सनस ग्राउंड आहे, तिथे एक सिंथेटिक ट्रॅक आहे. सिंथेटिक म्हणजे एक रबरचा ट्रॅक बनवलेला असेल. त्या रबरच्या ट्रॅकवर तुम्हाला स्पाइक्स अलाउड असतात. स्पाइक्स म्हणजे छोटेसे खिळे असतात पुढे नेल्स, ते त्याच्यावर पळण्यासाठी अलाउड करतात. तसंच क्रॉस कंट्री हा एक इव्हेंट असतो. क्रॉस कंट्री म्हणजे डोंगर भागात पळणे, अपडाऊन. कधी वाळू असते, कधी चिखल असतो, असं ते 12.5 किलोमीटरचा हा इव्हेंट असतो. आणि मॅरेथॉन जी पुण्यात आपल्याकडे इंटरनॅशनल मॅरेथॉन होती 42 किलोमीटरची, ती तुम्ही प्रत्येकाने पाहिली असेल. ते मॅरेथॉनची हिस्ट्री म्हणजे कसं असतं की पूर्वी एकाने एक निरोप देण्यासाठी, महाराजांना एक निरोप देण्यासाठी 42 किलोमीटर तो नॉनस्टॉप पळाला होता. आणि तो रेकॉर्ड टायमिंग मध्ये पळून तो मेसेज पास केला होता. म्हणून ती मॅरेथॉन 42 किलोमीटरची होती. हे त्याच्या मागची हिस्ट्री. दुसरा ट्रॅक इव्हेंट मध्ये ट्रॅक इव्हेंटचे हे इव्हेंट आहे. नंतर फील्ड इव्हेंट. फील्ड इव्हेंट मध्ये 2 टाइप्स आहेत, एक जम्पिंग अँड थ्रोईंग. जम्पिंग मध्ये तुम्हाला लॉंग जम्प आहे, ट्रिपल जम्प आहे, हाय जम्प आहे आणि पोलवर. पोलवर हा एक गेम असा आहे की तो तुम्हाला स्टिक घेऊन पळत जायचंय आणि तो स्टिक लॉक करून त्याच्या बरोबर वरती हवेत जाऊन जम्प करून पलीकडे पडायचं. नंतर थ्रोईंग इव्हेंट आहे. थ्रोईंग इव्हेंट मध्ये तुम्हाला शॉर्टपट, डिस्कस थ्रो, हॅमर थ्रो अँड जॅव्हलिंग. जो आता ऑलिम्पिक मध्ये आपल्याला जॅव्हलिंग मध्ये गोल्ड मेडल मिळवून दिलेला नीरज चोपडाचा तो जॅव्हलिंग थ्रो. तसंच रिले जो असतो टीम इव्हेंट मध्ये 100 मीटर 4x100 मीटर रिले, 4x400 मीटर रिले अँड मिडले रिले. मिडले रिले मध्ये 100, 200, 300 आणि 400 मीटर असे हे इव्हेंट होतात. या इव्हेंट नंतर हर्डल्स जो इव्हेंट आहे तो 100 and 110 मीटर हर्डल्स आणि 400 मीटर हर्डल्स असतात. तर 110 मीटर ज्या हर्डल्स मध्ये असतात 10 हर्डल्स असतात, 400 मध्ये पण 10 हर्डल्स असतात. असे हे टोटल 22 इव्हेंट्स आहेत. त्याच्यात 2 इव्हेंट जे बॉईज मध्ये असतो तो डकेथलॉन एक असतो आणि वुमेन्सला असतो तो हॅप्टॅथलॉन. डकेथलॉन म्हणजे एकाच माणसाने 10 इव्हेंट करायचे असतात.
पहिल्या दिवशी 5 आणि दुसऱ्या दिवशी 5. तसंच गर्ल्ससाठी हेप्टॅथलॉन असतो. फर्स्ट डेला 4 इव्हेंट, सेकंड डेला 3 इव्हेंट. अशा पद्धतीचे ॲथलेटिक्स हा म्हणजे जो आहे तो ग्रुप अँड स्पोर्टिंग इव्हेंट हा मानला जातो. या ॲथलेटिक्स मध्ये हे सर्व इव्हेंट येतात. त्याला म्हणून जॉईंट जो ग्रुपचा इव्हेंट आहे म्हणून त्याला ॲथलेटिक्स हे नाव दिले. Thank you, sir. Wonderful. Giving us useful information. Athletics, not only running, there is a track and field event also. So many more options are there to participate. Thank you, sir. The- Okay. खूपच छान व्हिडिओ. यातून आपण बघितलं की ॲथलेटिक्सची परंपरा काही वर्षांपासून आपल्याकडे आणि जगामध्ये चालत आलेली आहे. नाव आय वुड लाईक टू आस्क क्वेश्चन टू सुधाकर सर. सर, हाऊ ॲथलेटिक्स डिफरंट दॅन अदर स्पोर्ट्स? ॲथलेटिक्स इतर खेळांपेक्षा वेगळा कसा आहे, सांगू शकाल का? ओव्हर टू यू सर. ॲथलेटिक्स म्हणजे हा इंडिव्हिज्युअल गेम आहे. इंडिव्हिज्युअल गेम असा आहे की तो कोणावरही अवलंबून न राहता स्वतःच्या हिमतीवर स्वतः मेहनत करून कमवलेलं यश म्हणजे हा ॲथलेटिक्स गेम. त्याला प्रत्येक गोष्टीला जे काय आहे म्हणजे कोचिंग किंवा इंडिव्हिज्युअल जे काय आहे ते स्वतः करायचं, मेहनत स्वतः करायची आणि स्वतःच यश प्राप्त करायचं. डिसिप्लिन स्वतःवर पाळायचे. प्रत्येक गोष्ट टायमिंग सकट, प्रॅक्टिस, टायमिंग, डायटेशन, कॉन्सन्ट्रेशन, मेडिटेशन हे सगळं स्वतः एकट्याने करायचंय. जे काय आहे ते स्वतः करतो. त्यामुळे त्याला इंडिव्हिज्युअल गेम. आणि तो इतर खेळायला कसं असतं की तुम्ही फुटबॉल बघितलं, क्रिकेट बघितलं तर हा दुसऱ्यावर अवलंबून असतो की मी जर काही केलं नाही तर दुसऱ्याने केलं पाहिजे किंवा दुसऱ्याने नाही केलं तर मला का. अशा गोष्टींनी हे इव्हेंट असतात. आणि ॲथलेटिक्स म्हणजे कसं असतं की ॲथलेटिक्स जो इव्हेंट आहे त्यात कुठलाही फिटनेस केला तरी तुम्ही दुसऱ्या गेम मध्ये पार्टिसिपेट करून तो गेम तुम्ही खेळू शकता. त्यामुळं हा गेम आहे तो हा वेगळा गेम आहे. ॲथलेटिक्सला सर्व खेळाची जननी म्हणजे ॲथलेटिक्स इथं मदर गेम असा मानला जातो. सर्व खेळाची जननी असं हा उल्लेख केलेला आहे. म्हणून हा ॲथलेटिक्स हा वेगळा, इतर खेळापेक्षा वेगळा गेम आहे. Thank you, sir. As sir said, athletics of mother game of every sport. आणि हे अत्यंत खरं आहे. Athletics मुळे आपला सर्वांगीण विकास होतो. आणि जो ॲथलेटिक्स खेळतो तो कोणतेही खेळ खेळू शकतो.
athletics, we have many options. We can participate in individual and team also. That is the big difference in athletics. Thank you, sir. Now I request to Mrs. Neetu Jain, ma'am, to ask next question to Sudhakar, sir. Over to you, ma'am. Good morning, sir. Morning. My name is Mrs. Neetu Jain. My child is studying class 3rd. My question to you, sir, is what is the suitable age for a student to join athletic game? Nice question, ma'am. Athletics खेळाची सुरुवात करण्यासाठी योग्य वय काय आहे? Over to you, sir. ऍथलेटिक्स खेळायला वयाचं काही बंधन नाहीये. तो जन्मल्यानंतरच तो चालू होतो. त्याचे हातपाय हलतात म्हणजे तो चालू झाला, तो खेळाडू चालू झाला. तो चालायला लागला, तिथून त्याची ऍक्शन चालू होते. तो पळायला लागला, तिथून त्याचे जॉईंट्स हलायला लागतात, मसल पॉवर वाढायला लागते. एज जसं जसं वरती जात जातं तसं त्याचे जॉईंट आणि ऍक्शन ही चेंज होत राहते. पण आपल्याला इव्हेंट करायचा असेल तर त्याचं एज हे 12 इयर नंतर असतं. पण त्याच्या आधी जे गेम असतात 11 पर्यंत ते गेम त्यांनी सगळे खेळायला पाहिजे. लंगडी, डॉजबॉल, खो खो, स्विमिंग, स्किपिंग हे सगळे गेम खेळून छोट्या मुलांचं म्हणजे 11 वर्षापर्यंतच्या मुलांचे मसल डेव्हलपमेंट, जॉईंट्स अँड बोन हे स्ट्रॉंग जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्याला प्रॉपर गेम देणं हे चुकीचं आहे. त्यामुळे त्याच्या आधी जे काय आहेत इव्हेंट्स, जे लंगडीने आपली लोअर बॉडी स्ट्रॉंग होते, बोन, एल्बो, अँकल, मसल पॉवर म्हणजे नी, हॅमस्ट्रिंग, ग्लूथ याची पॉवर वाढते. नंतर डॉजबॉलनी त्याची डॉजिंग होते, मसल पॉवर शोल्डरची वाढते, आय साईज चेंज होते. हे सगळं छोट्या म्हणजे खालच्या एज मध्येच त्याचं डेव्हलप झालं पाहिजे. जोपर्यंत मसल डेव्हलप होत नाही तोपर्यंत त्याला कुठलाही इव्हेंट हा देणं चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे एज हे 11 to 12 इयर नंतर त्यांनी खेळायला पाहिजे. Thank you, sir. Very true. At the age 12 is the best age to start athletic event. वयाच्या 12व्या वर्षी तुम्ही athletics सुरू करू शकता आणि त्याच्या प्रावीण्य मिळू शकता. I've been pole vaulting for as long as I can remember. We had a pole vault pit in our garden, and my two older brothers, Andre, would have little competitions, first for fun. Then it became more competitive. Gradually, I realized that pole vaulting could become more for me than just a hobby. My whole family is into sports, and we all have a connection to athletics in one way or another. I used to look up to the likes of Renaud Lavillenie. I even had a signed poster of him on my bedroom wall. And I always dreamt that one day I could reach the heights he was scaling. I started breaking age group world records when I was 7, and with the guidance of my parents as my coaches, kept learning and improving. At 17, I competed in my first senior world championships alongside the guys I've been looking up to so far. The following year, I became European champion and jumped higher than anybody else in the world. That's when I knew I could set my sights on the world record. In 2020, I had the most amazing year. In February, I cleared 2 world records within the space of a week, 6:17 and 6:18, and had an incredible outdoor season despite the disruptions. All of it felt a little surreal. Looking back on everything I have achieved so far, I honestly don't think that I could have done it without those close to me, and especially my parents. छान. बघितलं तुम्ही आता की वयाच्या 12व्या वर्षात सुरुवात करून वयाच्या 17व्या वर्षी पहिल्यांदा वर्ल्ड चॅम्पियनशिप खेळायला पार्टिसिपेट करायला संधी मिळणे ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि ते ऍथलेटिक्सच्या माध्यमातून निश्चित मिळू शकतं. Now our 7th standard student
Pratham Rathod want to ask question to Sudhakar sir. Over to you, Pratham. Good morning, sir. My name is Pratham Rathod. I am studying in Standard 7. My question to you is how to balance sports and academics through athletics. Very nice question, Pratham. ऍथलेटिक्स आणि अभ्यास याचा समन्वय कसा साधता येईल? खेळामुळे अभ्यासावर कसा चांगला परिणाम होऊ शकतो, सांगू शकाल का सर? ओव्हर टू यू सर. रमेश, अभ्यास हा खूप महत्वाचा आहे, त्याच्याबरोबर खेळ हा त्याच्या जास्त महत्वाचा आहे. खेळामुळे अभ्यास मागे राहणं हे मला पण पटत नाहीये. त्यामुळे पेरेंट्स प्लीज अभ्यासाबरोबर खेळणं हा खूप महत्वाचा विषय आहे. आणि तुमच्या मुलांचा पर्सेंटेज किंवा अभ्यासातलं पर्सेंटेज जर वाढवायचं असेल तर खेळ हा खेळलाच पाहिजे. कारण खेळाने कॉन्सन्ट्रेशन जेवढं वाढतं तेवढं अभ्यासाने वाढत नाही. त्यामुळे खेळल्याने जे कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं तेच एज्युकेशन मध्ये तुम्हाला त्याचा फायदा खूप होतो. त्यामुळं एज्युकेशन खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही खेळाला आणि एज्युकेशनला सेम महत्व दिलं पाहिजे. पुढे जाऊन नुसताच खेळत राहिला तर त्याचा काही उपयोग होत नाही. एज्युकेशन त्याच्याबरोबर केलं तर त्याचा फायदा होतो आणि आपल्या भविष्यात त्याचे एज्युकेशनमुळं आपली लाईफ ही चांगल्या प्रकारे तयार होते. तसंच खेळाचं आणि एज्युकेशन, काही पेरेंट्स म्हणतात नाही खेळायला गेला तर अभ्यासात कमी होतो. नाही, त्याचं शेड्यूल मांडून घ्या. दिवसातले 2 तास का होईना तो खेळायला गेला पाहिजे, कॉम्पिटिशन करायला गेला पाहिजे किंवा प्रॅक्टिसला गेला पाहिजे. तर तुमचं शाळेचं टायमिंग, त्याच्या क्लासेसचे टायमिंग, त्याची प्रॅक्टिसचे टायमिंग हे शेड्यूल पूर्ण तयार करून घ्या. त्या शेड्यूल प्रमाणे त्याला थोडंसं मेडिटेशन द्या. मेडिटेशन कसं द्यायचं तर तो शाळेत जातोय, शाळेत जाताना शाळेत गेल्यावर प्रेयर जी घेतली जाते हे त्याचं मेडिटेशन चालू होतं. कारण प्रेयरमध्ये त्याची माइंड ही कॉन्सन्ट्रेशन करते की तू शाळेत आलेला आहेस, तुला हे शिकायचंय किंवा प्रत्येक पिरियडला काय काय करायचं ही प्रत्येक पिरियडच्या आधी तुम्ही 5 मिनिटं जरी ध्यान देऊन थांबलात किंवा ही प्रेयर त्यासाठीच असते. प्रेयर म्हणलं की तुम्हाला क्लास चालू होतो, क्लास चालू व्हायच्या आधी आपण शांत होतो, त्यामुळे प्रेयर घेतली जाते. त्या प्रेयर नंतर आपल्याला जे क्लासेस होतात त्या क्लासेसमध्ये जेवढा अभ्यास शिकवला जातो तो आपल्या माइंडमध्ये राहतो. तसंच प्रत्येक वेळेस जर तुम्ही क्लासला जाणार असाल, एज्युकेशन क्लासला, तर जायच्या आधी आपल्याला माहित असतं की आज लेसन टीचर काय घेणार आहे. तर त्याच्याऐवजी खरी जातानाच 1-2 मिनिटं बसा, त्या लेसन विषयी विचार करा आणि मग तिकडे जावा. तसंच प्रॅक्टिसचं असतं. शेड्यूल तुम्ही ठरवून घेतलं की शाळा झाली, शाळेच्या नंतर एज्युकेशन तुमचे क्लासेस आहेत, क्लास झालं आणि मग प्रॅक्टिस, आणि प्रॅक्टिसच्या वेळेस प्रॅक्टिस, शाळेच्या वेळेस शाळेच्या वेळेस प्रॅक्टिसचा विचार कुठलाही करायचा नाही. एज्युकेशन जेव्हा अभ्यास करत असेल त्यावेळेस कुठलाही खेळाचा विचार आपल्या मनात नाही आला पाहिजे, आणि खेळत असेल त्यावेळेस शाळेचा किंवा अकॅडमिकचा विचार कुठलाही मनात आला नाही पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक वेळेस जाताना कॉन्सन्ट्रेशन स्वतः करायचं की मी प्रॅक्टिसला चाललोय, आज मला काय प्रॅक्टिस करायची, मला आज 100 मीटर पळायचंय किंवा 200 मीटर पळायचंय, तर ते पळण्यासाठी मला वॉर्मअप काय करायला लागेल, इथं गेल्यावर काय कुठल्या पद्धतीने मला वॉर्मअप करून किती पर्सेंटनी पळायचंय, हा विचार पहिलं 5 मिनिटं आपण शांत बसायचं, त्याच्यावर पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन करायचे. माइंड युअर कॉन्सन्ट्रेशन युअर माइंड ते पूर्ण त्याच्यावर केंद्रित करायचं, आणि 2 ते 3 मिनिटात आपण तो सगळा विचार त्याच्यात आणायचा, आणि मग प्रॅक्टिसला गेला तर ती 100% प्रॅक्टिस होते. तसंच अभ्यास करताना आपण अभ्यास करतो, लेसन वाचतो, लेसन नंतर क्वेश्चन आन्सर देतो, तसंच सेम प्रत्येक गोष्टीला आहे. त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन हे खूप महत्वाचं आहे. कुठल्याही गोष्टीला जाताना 2 मिनिटं शांत बसून त्या याच्यावर विचार केला तर पुढची घडणारी गोष्ट ही 100% तुम्हाला रिझल्ट देते. त्यामुळे एज्युकेशन आणि स्पोर्ट्स हे खूप महत्वाचं आहे, आणि दोन्ही करताना पेरेंटनी त्याला शेड्यूल तयार करा. त्या शेड्यूल प्रमाणे त्याला जर व्यवस्थित फॉलो केलं तर दोन्ही गोष्टी तुम्हाला यश प्राप्त होतं, हे 100%. थँक्यू. Thank you, sir. It's very true. As sir say, body and mind develop together. त्या दोन्हीचा विकास एकत्र होतं.
असं नाहीये की मी फक्त व्यायाम करतोय माझे शोल्डर स्ट्रॉंग आहे. त्याच्याबरोबर बुद्धीचा आहे की विकास होत असतो. So no negative impact on study. Sports is always help on study. Now I request our 10th standard student Lokesh Gudar to ask question to Sudhar. Over to you, Lokesh. Thank you, sir. My name is Lokesh Gudar. I study in standard 10. Students. And my question is to you: how to develop focus, concentration, discipline, and timing through athletics. खूपच छान. खूपच छान. लोकेश, खूप छान तुझा प्रश्न आहे. डिसिप्लिन ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. कुठलाही गेम खेळला, कुठलाही गेम घ्या किंवा अभ्यास घ्या, शाळा घ्या, कुठेही तुझ्या पर्सनॅलिटी म्हणजे तुमची जी पर्सनॅलिटी वाढते ही तुमच्या डिसिप्लिनमुळे वाढते. त्यामुळे डिसिप्लिन खूप महत्वाचा विषय आहे. तुम्हाला डिसिप्लिन म्हणजे काय, तर प्रत्येक प्लेयरनी आपली स्वतःची डिसिप्लिन स्वतः करायची असते. की टायमिंगचं पहिलं महत्व, टायमिंग नंतर तुम्हाला जे डाएट आहे ते डाएटिंगचं महत्व, नंतर तुम्हाला आराम जो करायचा असतो रेस्ट त्याचं महत्व, हे सगळं टाइम टू टाइम जेव्हा होतं त्यावेळेस तुमचा रिझल्ट 100% होतो. तसंच डिसिप्लिन ही सगळ्यांनाच पाहिजे. स्पोर्ट्स हा एक असा गेम आहे की डिसिप्लिन तुमच्या कोच पासून चालू होते. कोच म्हणजे पहिलं तुम्हाला एका प्लेयरच्या मागे 5 जण ऍड करायला लागतात. त्यामुळं कसं, पहिलं तुमचा पेरेंट्स, सेकंड कोच, थर्ड फिजिओ, फोर्थ डायटिशियन आणि फिफ्थ सायकोलॉजी. 5 जणांचं मिळून एक प्लेयर घडण्याचं काम असतं. त्या 5 जणांची डिसिप्लिन ही प्लेयरवर आली पाहिजे. प्लेयरनी ती डिसिप्लिन पाळली पाहिजे, तर तो वरच्या लेवल पर्यंत खेळू शकतो. आत्ता कुठे आपल्या इंडियात आत्ता ह्या गोष्टी घडायला लागल्या, म्हणून आपल्याला रिझल्ट दिसायला लागले. डिसिप्लिन ही फर्स्ट कोचची. कोचनी पहिलं प्लेयरच्या आधी 10 मिनिटं ग्राउंडवर येईल. ग्राउंडवर आल्यावर प्लेयर ज्यावेळेस तो घरनं येतो ग्राउंडवर, त्यावेळेस त्याचे जे काय हावभाव असतात प्लेयरचे, किंवा तो टायमिंगवर येतो का नाही, टायमिंगवर आला तर त्याचे आल्यावरचे चेहऱ्यावरचे हावभाव बघून ते कोचनी ठरवायचं की हा फाईन एकदम व्यवस्थित आहे का, की तो आज हे जे काय इव्हेंट आपल्याला जो करायचंय ठरवलेलं वर्कआउट, हा तो 100% करणार आहे का त्याची मनाची तयारी नाहीये, हे सगळं चेहऱ्यावर लगेच दिसतं. त्यानंतर तो वॉर्मअप करत असतो. वॉर्मअप मध्ये तो ऑब्झर्व करतो कोच की त्या लेवलनी तो जाणार आहे का, 100% जाणार आहे का, 90% जाणार का, 80% जाणार आहे. त्या पद्धतीने त्याला टायमिंग दिला जातो, तसं ते पळवलं जातं. दुसरी गोष्ट, प्रत्येक वेळेस जे काय प्लेयरला डिसिप्लिन पाळायचं, त्या डिसिप्लिन प्रमाणे तो जर आला, तो कायम एन्जॉय करायला पाहिजे. त्यांनी जो काय गेम घेतलेला आहे तो एन्जॉय करून केला, तरच त्याचा त्या डिसिप्लिन मध्ये फायदा होतो. दुसरं डायटिशियन आहे, तो त्या पद्धतीने त्याचं करत असतो. फिजिओ हा कायम त्याच्याबरोबर आला पाहिजे. आठवड्यातनं 2दा तरी ते बघितलं पाहिजे, तरच त्याचा उपयोग ग्राउंडवर होतो. हे सगळ्यांचे डिसिप्लिन ही एकत्र आली पाहिजे. आणि कोच आणि प्लेयर या दोघांचं संभाषण हे एकसारखं झालं पाहिजे. त्यांची दोघांची भाषा एकमेकाला कळली पाहिजे. दुसरी गोष्ट, त्या दोघांच्यात अंडरस्टँडिंग एक राहिलं पाहिजे. त्यांची डिसिप्लिन एकसारखी पाहिजे, तरच तुमच्या बॉडीला तुमची पर्सनॅलिटी ही चांगली होऊन तुम्हाला यश प्राप्त होतं. जसं की आता नीरज चोपडाने सगळे हे 5 जण त्याच्या मागे जेव्हा उभे होते, त्या 5 जणांचं सगळ्यांचं एक मत, सगळ्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन एकत्र, हे सगळ्यांचा फोकस एकावर असल्यामुळे आज आपल्याला नीरज चोपडा 120 वर्षांनी ऍथलेटिक्स मध्ये आपल्याला गोल्ड मेडल मिळालेले आहे. 120 वर्षानंतर आपल्याला ऍथलेटिक्स मध्ये मेडल मिळाले. त्याच्या आधी आपल्याला 1900 साली आपल्याला एक मेडल मिळालं होतं, सिल्वर मेडल. 2 सिल्वर मेडल मिळाले. ती मी नंतर सांगतो कोण कोण होतं त्याचं.
पण 120 वर्षानंतर हे जेव्हा आपल्याकडे आता यायला लागलं इंडियात, की एका प्लेअरला आता व्यवस्थित करून देतोय, त्यामुळे ते रिझल्ट मिळायला लागले. डिसिप्लिन हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे. हे सगळ्याच गोष्टी टायमिंग सकट झोपण्यापासून सगळ्या गोष्टी ही डिसिप्लिन, म्हणजे जे काय ठरलं त्याप्रमाणे तुम्ही जर केलात तरच तुम्हाला रिझल्ट 100% मिळतो. थँक्यू. नमस्कार. इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में अपना पहला ओलंपिक मेडल जितवाया, और वो भी गोल्ड मेडल. पिछले कुछ दिनों में भारत के मोस्ट ट्रेंडिंग पर्सन है नीरज चोपड़ा, जिन्हें के गोल्डन बॉय का दर्जा भी दिया जा रहा है. और आज इस वीडियो में उसी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के जीवन के बारे में जानेंगे नीरज चोपड़ा की लाइफ स्टोरी. पिता सतीश कुमार और माता सरोज देवी के सपुत्र नीरज का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट स्थित एक छोटे से गांव खंदरा में हुआ था. उनकी फैमिली में जीवन चलाने का मुख्य पेशा एग्रीकल्चर था और नीरज की 2 सिस्टर्स भी हैं. नीरज ने अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ सेक्टर 10 में स्थित DAV कॉलेज से की है और करंटली नीरज बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में स्टूडेंट है. अब बात करते हैं नीरज के शुरुआती दिनों की. नीरज जब छोटे थे तो उनकी बॉडी काफी ओवरवेटेड थी और उनके आस पड़ोस वाले दोस्त और बच्चे उनके मोटापे का मजाक उड़ाते थे. इसके बाद उनके पिता ने उन्हें पानीपत के एक जिम में डाल दिया, जहां पर वो अपना वेट कम कर पाए. तभी नीरज ने वहीं पास में स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में सुना और वे वहां चले गए. नीरज ने कई बारी कहा कि वो वहां बहुत सारी स्पोर्ट्स ट्राई करते थे, कभी इसमें तो कभी उसमें. जैवलिन थ्रोअर जयवीर चौधरी ने नीरज की बिना कोचिंग की 40 मीटर लंबी थ्रो देख उनके टैलेंट को पहचान लिया और जैवलिन थ्रो की कोचिंग देनी शुरू कर दी और 1 साल तक जयवीर चौधरी ही उनके कोच रहे. फिर 1 साल बाद 13 साल के नीरज पंचकुला में ताओ देवीताल स्टेडियम में एडमिट हो गए, जो कि उनके घर से करीब 4 घंटे के सफर पर था. पंचकुला में नीरज को कोचिंग नसीम अहमद ने दी. इसके बाद नीरज की जीत की जर्नी शुरू हो गई. सबसे पहले साल 2012 में लखनऊ में हुई जूनियर नेशनल गेम्स जीती और वहां 68.40 मीटर लंबा थ्रो फेंक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया. उसके करीब 2 साल बाद नीरज अपना पहला इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने गए और 2014 में बैंकॉक में हुए यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन में अपना पहला इंटरनेशनल सिल्वर मेडल जीता. 2015 में नीरज को नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप में फिर से बुलाया गया और 2016 के शुरुआत में नीरज पंचकुला छोड़ NIS पटियाला में ट्रेनिंग के लिए गए और कुछ ही समय बाद 2016 साउथ एशियन गेम्स में 84.23 मीटर लंबा थ्रो फेंक गोल्ड मेडल जीता. नीरज ने 2016 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीता और 86.48 मीटर लंबे थ्रो का जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन वे 2016 ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए. उनकी साउथ एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर इंडियन आर्मी के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में उनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दी गई. वो राजपूताना राइफल्स में नायब सूबेदार के पोस्ट पर अपॉइंट हुए थे. 2017 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में 87.23 मीटर्स लंबे थ्रो से चोपड़ा गोल्ड जीतने में कामयाब हुए. 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर लंबा थ्रो फेंककर वो पहले इंडियन बने जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता हो. अगस्त 2018 में नीरज ने एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए अपना डेब्यू किया. 27 अगस्त 2018 को नीरज ने 88.06 मीटर लंबा थ्रो फेंक अपने डेब्यू में गोल्ड मेडल जीत लिया. ये थ्रो एक नया इंडियन नेशनल रिकॉर्ड भी बना था. बात करें नीरज के 2020 ओलंपिक्स के बारे में तो यहाँ पहली बार चोपड़ा ने ओलंपिक्स में डेब्यू किया. 4 अगस्त 2021 को उन्हें ग्रुप ए में प्लेस कर दिया गया था और चोपड़ा ने 86.25 मीटर लंबा थ्रो फेंक कर अपना ग्रुप टॉप किया और सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया. और फिर
7 अगस्त को हुए फाइनल्स में नीरज ने 87.58 मीटर के थ्रो से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। खुद से ज्यादा एक्सपीरियंस एथलीट्स को हराते हुए अपने पहले ओलंपिक में ही चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। इंडिया का ये पहला एथलेटिक मेडल था और अब नीरज सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडियन बन गए हैं और सेकंड इंडियन इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गए हैं, नीरज चोपड़ा। नीरज ने अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह और पीटी उषा को डेडिकेट किया। नीरज को 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2020 में विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था और हाल ही में गोल्ड मेडल जीतने के बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा नीरज को ऐलान किए गए कैश प्राइजेस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वैसे छोटे से गांव से आकर एक मोटा सा लड़का आज ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुका है। नीरज चोपड़ा की कहानी कई फैट बॉय वाले लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी है कि कैसे अगर कुछ करने का जुनून हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस सच्ची लगन और मेहनत से अपने मंजिल पाने की जिद होनी चाहिए। तो ये थी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की जीवन की कुछ यादगार पल और स्ट्रगल के किस्से। आप और किस ओलंपियन की जीवन के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। खूपच छान। या व्हिडिओ मधून आपल्याला काय बघायला मिळालं? शिस्त, सातत्य आणि वेळेचे नियोजन यांचे पालन केल्यावर आपण कोणत्या स्तरावर पोहोचू शकतो हे आता आपल्याला बघायला मिळालं। स्पोर्ट्स आपल्याला काय शिकवतात की आपल्याला अनेक संधी येतात, त्यामुळे एका संधीमध्ये खचून न राहता पुढच्या संधीसाठी योग्य तयारी करणं खूप आवश्यक आहे। कमी वयात सुद्धा वयाच्या 18व्या वर्षी गोल्ड मेडल मिळवणं आणि ते दुसऱ्यांना डेडिकेट करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे। आपल्या बरोबर सरांचे एक विद्यार्थी अक्षय सातपुते हे आपल्याला त्यांचे अनुभव आपल्याबरोबर सांगणार आहे। ओव्हर टू यू अक्षय सर। नेटवर्कचा काहीतरी प्रॉब्लेम असल्यामुळे अक्षय सरांना आपल्याशी जोडता आलं नाहीये। We have wonderful and informative question and answer session going on. Now, I request our 7th standard student Kavish Jain to ask next question to Sudhakar. Over to you, Kavish. Good morning, sir. My name is Kavish Jain. I am studying in standard 8. My question is to you. Sir, brief us about Indian contribution in athletics till date. वाह, खूपच छान प्रश्न विचारलाय। आजपर्यंतचे ऍथलेटिक्स मधील भारताचे योगदान याबद्दल थोडी माहिती द्याल का सर? आजपर्यंत भारताचे यश ऍथलेटिक्स मध्ये चांगलं आहे, बऱ्यापैकी चांगलं आहे। कारण 1900 साली ऑलिम्पिक मध्ये फर्स्ट नॉर्मल फीचर्ड म्हणून जे ऍथलीट्स होता इंडियन, त्याने 200 मीटर आणि 200 हर्डल्स मध्ये सिल्वर मेडल मिळालं होतं। त्याच्यानंतर ऑलिम्पिक मध्ये जे ऍथलेटिक्स होतं, ऍथलेटिक्स मध्ये कुठलाही इव्हेंट आपल्याकडे येत नव्हता। कारण त्याच्यानंतर आता नीरज चोपडाने 120 वर्षांनी आपल्याला परत दुसरं मेडल दिलेलं आहे। म्हणजे पहिलं 1900 साली आपल्याला पिचर्ड सरांनी जे मेडल दिलं होतं सिल्वर मेडल, त्यानंतर 120 वर्षांनी नीरज चोपडा यांनी आपल्याला जॅव्हलिंगला गोल्ड मेडल दिलेलं आहे। तसं ऍथलेटिक्स मध्ये आपल्याकडे बरेचसे होऊन गेले, आपल्याकडे नावं भरपूर आहेत। त्याच्यावर आपल्याला धुती चंद आता ऑलिम्पिक खेळली होती स्प्रिंटर, त्यानंतर 4x400 पीटी उषा 400 मीटरला कळलेली, त्यानंतर आपल्याकडे पिक्चर आला होता सरांचा, त्यांच्यावर जसे
बरेचसे ऍथलीट्स हे घडून गेलेत, पण आपल्याला ऑलिम्पिकला मेडल हे मिळत नव्हतं, पण कॉमनवेल्थ गेमला किंवा एशियन गेमला ही बरेचसे मेडल्स आपल्याला मिळालेले आहेत. तसे ऍथलीट्स खूप घडलेले आहेत. त्या घडलेल्या ऍथलीटची मी आता चित्र दाखवलेली. ते आता पॅरा ऑलिम्पिकचं झालेलं आहे. पॅरा ऑलिम्पिक मध्ये आपल्याला 20-22 मेडल मिळाली. तसंच ऑलिम्पिक मध्ये आपल्याला 8 मेडल यावेळेस मिळाले. ऑलिम्पिकचं याच्या आधीचं जे रेकॉर्ड बघितलं असेल तर ऍथलेटिक्स मध्ये आपल्याला इव्हेंट मध्ये कुठेच मेडल नव्हतं. आता मेडल मिळायला लागले आणि पार्टिसिपेंट वाढले. त्यामुळे ऍथलेटिक्स मध्ये बऱ्यापैकी आता आपण पुढे चाललेलो आहे. कॉमनवेल्थ मध्ये बरेचसे मेडल मिळतात आणि स्प्रिंटरला आता आपल्याला वाव मिळायला लागला. पहिलं कसं शॉर्टपटला बरेचसे होते, पुनिया होती, हे मेडल मिळत होते, पण कॉमनवेल्थ याला होते. ऑलिम्पिक साठी आपल्याला कुणी जात नव्हतं की स्प्रिंटर. ते आता धोती चंद फर्स्ट टाइम आपली स्प्रिंटर म्हणून गेली. त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी ऍथलेटिक्स साठी पॉझिटिव्ह झालेले आहेत. त्यामुळे ह्याच्या आधी जे काय आपल्याला मिळालेलं आहे त्या ऍथलेटिक्सच्या ह्याच्यात खूप कमी होतं. ह्याच्या पुढे आता ऍथलेटिक्सला चांगले दिवस आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे ऍथलेटिक्स कडे कल बराच जरा वाढलेला आहे मुलांचा. आणि पेरेंट्सला आता सांगतो की लहानपणापासून त्यांना खेळवा, प्रत्येक गोष्ट खेळवा, तर तो खेळाडू घडेल आणि तो आपल्या इंडियासाठी खेळेल अशी अपेक्षा आपण धरूया. खूपच छान. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये ऑलिम्पिक व्यतिरिक्त बाकी ज्या स्पर्धा होतात त्यामध्ये ऍथलेटिक्सचे स्थान कायम अग्रेसर राहिलेलं आहे हे आपल्याला सरांच्या बोलण्यावरून समजलेलं आहे. नाव आय रिक्वेस्ट टू कल्पेश सर आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू सुधाकर सर. ओव्हर टू यू सर. हॅलो सर. मेमाडे सर, मला तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारायचा आहे की जसं तुम्ही सणस ग्राउंड पुण्यावरती जे काही कोचिंग मुलांना देताय सगळ्या एज ग्रुप बद्दल, तर मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की तुम्ही आमच्या शाळेच्या विद्यार्थ्या किंवा कुठल्याही विद्यार्थ्यांना काय प्रोत्साहन द्याल की ते तुमच्या इथं येऊन किंवा कुठल्याही कोचच्या इथं जाऊन गेम्स किंवा ऍथलेटिक्स मध्ये पार्ट घ्यावा त्यांनी. तुम्ही काय आवाहन कराल किंवा पालकांना काय रिक्वेस्ट करावी? पालकांना मला एवढी रिक्वेस्ट आहे की आपल्या मुलाला खेळवा, तर त्याची प्रतिकारशक्ती वाढेल. आणि प्रत्येक मुलगा हा खेळलाच पाहिजे आणि प्रत्येक मुलाने कुठला तरी एक इव्हेंट हा कॅरी करायलाच पाहिजे. हे पालकांनी ठरवायचं. कारण याच्या पुढे हे जे जीवाणू आलेले, हे विषाणू आलेले, हे प्रत्येकाला हे जडणार आहे. त्यामुळं प्रतिकारशक्ती ही जर आपल्या बॉडीतली वाढवायची असेल तर प्रत्येक पालकांनी आपल्या मुलाला ग्राउंडवर जाणं हे कंपल्सरी करणं हे गरजेचं आहे. आणि कुठलाही इव्हेंट द्या, असं काही नाही की त्याला ऍथलेटिक्सच खेळायला पाहिजे. त्याला बास्केटबॉल द्या, स्विमिंग द्या, व्हॉलीबॉल द्या, हॉकी द्या, फुटबॉल द्या, बास्केटबॉल द्या, कुठलाही गेम की त्या मुलाला जो सुटेबल असेल किंवा त्या मुलाला जो आवडत असेल तो गेम त्याला खेळू द्या. एक तास दिवसात 1 तास त्याला ग्राउंडवर जाणं खूप कंपल्सरी करावं, असं पेरेंट्सला माझी रिक्वेस्ट आहे. तसंच पेरेंट्सनी पण मुलासंग व्यायाम करणं खूप गरजेचं आहे. आत्ताच्या ह्याच्यात करोनामुळे आपण 2 वर्ष झालं आपण घरातच बसलेलो आहे. आपल्याला खूप भीती, म्हणजे करोनाने एवढी भीती घातलेली आहे की बाहेर पडलं, कुणाला धक्का लागला किंवा हात लागला, कुठे काय झालं, एक शिंकला तरी आपण सगळ्या गोष्टी पाळतो. पण त्याचा काय उपयोग नाही. आपल्याकडे जर प्रतिकारशक्ती वाढलेली असेल किंवा आपल्याकडे जे काही गोष्टी असतील तर आपण त्याला भ्यायची गरज नाहीये. त्यामुळे आपण आत्तापासनं किंवा याच्यानंतर मुलांसाठी किंवा स्वतःसाठी आपण व्यायाम करा. रोज एक 10 मिनिटं तुम्ही जरी दिले, 10 मिनिटं स्वतःसाठी घरात जॉगिंग करा, स्किपिंग करा, सूर्यनमस्कार करा, ब्रीथिंग पॉवर वाढवा, लंग्स पॉवर वाढवा, की त्यांनी आपली प्रतिकारशक्ती वाढेल. 10 मिनिटं द्या, स्वतःला द्या. मुलांना खेळायला कंपल्सरी करा. 1 तास का होईना त्यांनी ग्राउंडवर जाणं हे मला पेरेंट्सला रिक्वेस्ट करायची की कुठलाही गेम द्या, की त्याला जर आवडत असेल क्रिकेट तर क्रिकेट खेळू द्या, फुटबॉल आवडत असेल फुटबॉल खेळू द्या, बास्केटबॉल आवडत असेल बास्केटबॉल खेळू द्या. पण त्याला खालच्या वयात म्हणजे 6 वर्षापासून त्याला खेळू द्या, पण त्याला कंपल्सरी तो गेम तसा देऊ नका.
त्याला 5 ते 11 वर्षापर्यंत सगळे गेम खेळवा, की त्याच्यातनं त्याची मसल पॉवर, स्ट्रेंथ ही वाढवून मग त्यांनी एक गेम खेळावा. तोपर्यंत त्याला सगळे गेम अलाउड करा तुम्ही. हीच रिक्वेस्ट मला पेरेंट्सला, टीचरांनी पण स्वतःची काळजी घेण्यासाठी रोज सूर्यनमस्कार, योगासनं, मेडिटेशन करा. घरी बसून करा किंवा शाळेत येऊन करा. आम्ही शाळेत करतो मेडिटेशन, हे रोज करतो. सूर्यनमस्कार रोज घालतो. भले 10 सूर्यनमस्कार घाला, पण 10 सूर्यनमस्कार घालताना ब्रीथिंग पॉवर म्हणजे घेताना ब्रीथ घ्या आणि सोडा, लंग्स पॉवर वाढवा त्यांनी, तरच त्याचा फायदा होतो. नुसते सूर्यनमस्कार घालून उपयोग नाही. 1 ला ब्रीथ घ्या, 2 ला सोडा, 3 ला घ्या, 4 ला सोडा, 5 ला घ्या, 6 ला थांबवा, 7 ला सोडा, 8 ला घ्या, 9 ला सोडा, 10 ला घ्या, 11 ला सोडा, 12 घ्या आणि सोडा. अशी ब्रीदिंगची जी हे आहे, जर ब्रीदिंग घेऊन सूर्यनमस्कार 10 जरी घातले रोज, तरी आपल्याला कुठलाही आजार जडणार नाही. मुलांना पण तुम्ही योगासनं करा. हे स्ट्रेचिंगचे आणि आपल्याला बॉडीतली फ्लेक्झिबिलिटी वाढवण्यासाठी, लवचिकता वाढवण्यासाठी हे खूप महत्वाचं आहे. आणि पेरेंट्सनी मुलांवर कुठलंही बंधन टाकू नका, की एवढाच अभ्यास कर, एवढाच खेळ, हे टाकू नका. त्यांना करू द्या. प्रत्येक गोष्ट ही एज 10, 11, 12, 14 पर्यंत त्यांना जे काय करायचं करू द्या. बंधनकारक एवढं आहे की ठीक आहे, होमवर्क दिलाय, होमवर्क कम्प्लीट कर, हे आपलं आहे. पण त्याच्या संग होमवर्क तो कम्प्लीट करतो का नाही हे पाहणं खूप गरजेचं आहे. आजकालचं युग म्हणजे छोटं एक 5 वर्षापासून तर आता काय वयाची मर्यादाच नाही राहिली मोबाईलला. 5 वर्षापासून मुलांना मोबाईल हँडलिंग हा खूप चांगल्या पद्धतीने येतोय. त्यामुळे 5व्या वर्षालाच तो मोबाईल खेळतो, घेतो, गेम चालू करतो. ह्या गोष्टी तुम्ही टाळा थोडं मुलांना. त्यासाठी आपल्याला 1 तास घालवायचा आहे. म्हणून तर म्हणले 1 तास तो मोबाईल पासून वंचित राहील, तो जर ग्राउंडवर पाठवला तर. त्यासाठी आपल्या पेरेंट्सनी थोडीशी काळजी घ्या. आणि मोबाईल दिला तरी त्या गेम किंवा ह्या एज्युकेशन कुठलंही काय असेल ना, तर त्याच्यात जे काय मोबाईलवर सेव्ह कराल ते त्याच्या ज्या फायदेशीर आहे अशाच गोष्टी त्याच्यात द्या. तुम्हाला जर एखादी गोष्ट म्हणजे त्याला जर गेम खेळायची असेल तर ती गेम गोष्टी वाचून म्हणजे गोष्ट जी सांगितली जाईल त्या गेम मधनं ती त्याला फायदेशीर असेल अशा गेम ठेवा. की गाड्यांच्या रेस हे ते ठेवू नका. कारण त्याच्यातलं जे त्याची डेव्हलपमेंट होणार आहे, त्याची अकॅडमिक ही त्याच्यातनं केली पाहिजे. त्याच्यातनं तुम्हाला जे द्यायचंय त्याचं लँग्वेज बघा, मराठी लँग्वेज आहे, इंग्लिश लँग्वेज आहे, हिंदी लँग्वेज आहे, त्या लँग्वेजची त्याला स्टोरी त्या ह्याच्यात टाका की त्याला इंटरेस्टेड असेल. की कॉमेडी स्टोरी टाका, त्यातनं तो एन्जॉय करेल. पण काय होतंय आता मोबाईल घेतला की मुलगा हँडल करायला लागतो, सगळ्या गेम चालू करतो, गेम लावतो. प्रत्येक मुलाला आता छोट्या मुलांची आम्ही बघितलं ना तर त्यांना जेवताना म्हणजे ब्रेकफास्ट करताना, डिनरला, लंचला मोबाईल लावून त्याच्याकडे बघून त्याला चारायला लागतं आई बाबांनी. ही चुकीच्या गोष्टी आहेत आत्ताच्या, त्या काढून टाका. त्याला खेळाकडे वळवा, त्याला ग्राउंडवर पाठवा. त्या ग्राउंडवर पाठवल्यामुळे 2 तास तो त्या मोबाईल पासून वंचित राहील. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वेगळ्या पद्धतीने वाढेल आणि तो खेळाकडे आणि अभ्यासाकडे तेवढाच लक्ष देऊन तो यशस्वी होईल. एवढंच होईल. धन्यवाद. खूपच सुरेख. माझी पालकांना हीच विनंती राहील, आपल्याला आपल्या पाल्याला एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जॉईन करणं खूप गरजेचं आहे त्याच्या ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी. कोणतेही शुल्क न घेता विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात आणि त्या मार्गदर्शनाद्वारे खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा त्यांची चमक दाखवलेली आहे. तर या संधीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि सुधाकर सरांकडे सगळ्यांनी
ट्रेनिंगला जावं हे मी आवाहन करतो. सुधाकर सर रोज 3:30 ते 5:30 या दरम्यान तिथे असतात. तुम्ही जाऊन त्यांना भेटू शकता. आपल्या शाळेचं नाव सांगितलं ते निश्चितच तुम्हाला खूप मोलाचं मार्गदर्शन करतील. थँक्यू. नाव आय रिक्वेस्ट टू अवर प्रिन्सिपल मॅम टू शेअर हर व्ह्यूज. ओव्हर टू यू मॅम. Today, we had an outstanding personality for our webinar on the topic Athletics. Athletics, Naya Junoon. I thank Shri Sudhakar Memane sir for the answering our questions and for the great presentation. It was indeed a pleasure to have you with us, sir. Your views inspired us and it really motivated us. In coming days, we'll really see some athletes among the viewers who are inspired by you today. Thank you, sir. Over to you, Abhijit. Thank you, ma'am. Now I request to any man to propose. Over to you, ma'am. Annie Swamikan, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, extend a healthy and hearty vote of thanks to our Honorable Chief Guest, Shri Sudhakar Memane sir, National Player and Athletics Coach, for his presence. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all. First, I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest, Shri Sudhakar sir, National Player and Athletics Coach, who took out time from his busy schedule to grace the event. Thank you, sir, for inspiring and encouraging us with your valuable words. I extend my gratitude to our chairman, Shri Subhash Parmar sir, for always encouraging and motivating us. A heartfelt thanks to the committee members, trust members, principals, teachers, and all you parents. I must thank the technical team for working hard to make this webinar successful. I also thank all the viewers for their active participation and positive comments. Thank you everyone once again for making this day a great one. Stay tuned with us for upcoming webinars. Thank you and have a good day ahead. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving their overwhelming response. Thanks to our today's eminent speaker. A special thanks to our chairman, Shri Subhash Ji Parmar. A big thanks to our organizing team, Mrs. Snehal Khataukar, Principal, Mr. Kalpesh Darji, Team Leader, Mr. Abhijit Galsasi, Teacher, Mrs. Annie Swamikan, Teacher, Mrs. Itisha Shah, Teacher, Miss Bhavika Rathod, Teacher, Miss Urvisha Rathod, Teacher, Mrs. Aparna Dhaigude, Team Member. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you.